Good morning, friends. This is yours Fanishwar sir, Senior Economy from Abhyas IAS. My dear friends, today in this session, I am going to discuss about the Group 1 IPPSC Group 1 Mains. So, Group 1 Mains. Yes, 80% of the learners and freshers so don't know the what is mains and preliminary. So particularly, there are two separate models. In preliminary examination, there is the objective model. This is the objective type of questions asking here. But here, descriptive type. What is the differences between the objective and descriptive type? The first of all, you must understand the pattern of the Group 1 main examination. Particularly, this is the 3-stage examination. You know that one. The first one is preliminary. After that, mains and interviews. So, this is the multi-stage examination. First of all, here this is the qualifying nature of examination. Qualifying nature of examination. This economy secured 30 marks in your preliminary. 30 marks in your preliminary. The preliminary 2 papers is there. So, paper 1 in preliminary, economy secured 30 marks for prelims. But in main examination, economy is the one of the decided factor of your fate, particularly for your service. Here, this is the 150 marks. 150 marks. The total 5 papers. So, that is one of the paper, that is the English and Telugu. So, some reforms is there. Government thinking about the paper 1, that is the qualifying nature of paper. Little bit of change the pattern, etc., etc. But in official, we are waiting for the official report. But here, this is the paper 4 of Group 1 examination. Basically, you analyze what is Group 1, what is description. The subject is same. For example, in preliminary level, you learn one plans and a national income. So, poverty, any subject. But here, you got subject, that is the concept and current related issues. But in main examination, the same plans. So, in preliminary level, examiner testing of your conceptual knowledge. You have plans, concept on national income, concept on X and concept on Y. But in preliminary, in main examination, here examiner testing your analytical ability, testing for your analytical ability. So, here you are fit or not for that post, particularly for the Group 1 officer. When you analyze the proper way of the subject, proper way of the concept, so you got marks. Look at it, man. So, మనకు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అనే 2 పేపర్లు ఉంటాయి. సో, ప్రిలిమ్స్ అనేటువంటి పేపరు మనకు ప్రిలిమినరీలో 2 పేపర్లో పేపర్ 1 అనేటువంటి దాంట్లో వస్తుంది. ఈ పేపర్ 1లో ప్రిలిమ్స్ నుంచి 30 మార్కులు మనకు వస్తాయి. ప్రిలిమ్ నుంచి 30 మార్కులు వస్తాయి. ఈ ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్ కూడా 2 పేపర్స్ ఉంటుంది. సో, 2 పేపర్లో పేపర్ 1లో ఇండియన్ హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, సో అండ్ జాగ్రఫీ ఉంటాయి. సో హియర్ everyone secured 30 marks. Secured 30 marks. So economy also secured 30 marks. So that is the pattern.
బట్ ఇన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ హియర్ పర్టికులర్లీ మెయిన్స్కి వచ్చేలోగా అదే కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మీరు ప్లాన్స్ అంటున్నారు. ఈ ప్లాన్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, సో నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఎనీ కాన్సెప్ట్ హౌ యూ అనలైజ్డ్. ఎగ్జామినర్ ఆస్కింగ్ హియర్ పర్టికులర్లీ యువర్ అనలిటికల్ నాలెడ్జ్. Total competitive examination, there is only 3 types of questions. You must analyze the 3 types of questions. The question number 1, based on the facts. Based on the facts. But average people thinking about the facts is the coaching, facts is the competition preparation. But that facts cooperated only 30% of the examination. 30% of the examination. Then second one, that is the analytical questions, analyzation. So analytical way, you how much subject you analyzed, how your analytical capacity and analytical capable. That is the second type of question. This type of question completely asking in economy, particularly for the subject of economy. So this type of, that is the based on the facts. So in history, the 70 to 80% of questions from history based on the facts. But here particularly in economy, science and technology, and polity, analytical subjects, these three is. That's why here analyzation, so analytical mode and application. Third one is application. Total economy, highest questions from these 2 areas. Highest questions from these 2 areas. In olden days, that is the 2008, when, so this pattern is beginning. One word questions is there in mains also. So there is only one single question is directly question asking in that period. But nowadays, after 2018, completely group 1 pattern is changed. See, my dear friends, this group 1 pattern, particularly in Andhra Pradesh, very, very close to civil services examination. The mains, Indian economy, same, asking of the questions same. In that civil services examination also, questions asking in the analytical and application orientation only. But UPSC type in ABPSC also asking the same. Little bit of here ABPSC questions, little bit of difficult compared to civil services also. That's why here you observed in your competition here, some people face the civil services preliminary. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ రాని వాళ్ళు రాస్తారు, సివిల్ సర్వీసెస్ 6 అటెంప్ట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు రాస్తారు, వాళ్ళతో పాటుగా ఫ్రెషర్స్ రాస్తారు. ఇంత కాంపిటీషన్ని తట్టుకొని మీరు ఇక్కడికి రావాలి. సివిల్ సర్వీసెస్లో ఒక 900 నుంచి 1000 ఉద్యోగాలు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది, కానీ ఇక్కడ కేవలం 100 to 150. దట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ 100 to 110 ఓన్లీ. మరి ఈ కాంపిటీషన్లో మనం ఉండాలి అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి? నేను మీకు ఈ సెషన్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాన్ని అనలైజ్ ఎలా చేయాలి, సో ఏం రాయాలి అన్నటువంటి దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది కంప్లీట్లీ గివెన్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ బాడీ, హౌ టు కంక్లూజ్ ఇన్ దట్ బాడీ. సో 80% ఆఫ్ ది పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్. సో హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ ది కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in your examination. And how to conclude. When you write the main examination, body is same. So body is same. Then basically here observe the pattern. So completely here 150 marks is the paper. So 30 questions is there. 30 questions is there. Out of 30 questions, you must write the 15 questions. You must write the 15 questions. You have choice, but this choice is not complete choice. It is this choice based on the question right. Like question number 1, A or B. You have to choose a question in question number 1, A or B only. A or B only. Then again, question number 2, A or B only. The total 15 questions is there. So A, B, so 1, 2, 3, 4, near 30 questions is there.
you must attempt the 15 questions. But you have choice only A or B. You choose A or B based internal choice. But there is not says the choice compulsory you attend 15 questions. Compulsory attend 15 questions. Look here, gentlemen, approximately each question you got 6 to 7 marks. It is too difficult. Got 6 to 7 marks. Some people says in my notes there is total questions. So out of 15 to 15, so get 135 marks, 140 marks in a group 1 main examination. It is false statements. There is possibility to, in any competitive examination, 60% is highest. You observed in UPSC and APPSC state toppers score. The state toppers also get 50 to 60% of between. All India toppers also get to 50 to 60% of score. That's why here you observed the how depth of the question paper and what is the possibility of the question paper. మీరు రోడ్డు మీద చెప్పేటువంటి గాసిప్స్ వినొద్దండి. కొంతమంది చెప్తుంటారు నా నోట్స్ నుంచి సో అన్ని క్వశ్చన్లు 15 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి, నా స్టూడెంట్కి 145 మార్కులు వచ్చాయి, 130 మార్కులు వచ్చాయి. అది పాసిబుల్ కాదండి. సో ఎందుకు పాసిబుల్ కాదో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అబ్జర్వ్ హియర్, పర్టికులర్లీ దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ టు ఎనీ క్వశ్చన్ 6 or 7 marks is the top due to the cause of group 1 examination, one of the time bounding examination. Time is very, very important. Approximately how many words write in the answer? So this is very, very important. Some people says 250 words is minimum. Some people says 300 words in minimum. Some people says 150 words in minimum. What is the exactly? Here you observed there is scope or chance to write 12 minutes for each question. 12 minutes for each question. That is the 180 minutes of the total examination time. 180 minutes is the total examination time. That is the 180 by 15. That is the 12. Every question you have the 12 minutes. 12 minutes. In olden days, examiner given the rolled paper. This is the ruled paper. In this ruled paper, each paper have 18 lines. Each paper have 18 lines. But nowadays, that is the particularly in 2025, examiner giving the white sheet only. Giving the white sheet. In olden days, particularly for the ruler paper, you have chance to write in this area 5 to 7 words. 5 to 7 words. So always, malli cheptunna, always remember this thing, maintenance of the speed, maintenance of the accuracy. These two is the weapons of the success of group 1. ఎవరైతే వేగంగా రాస్తారో, ఎవరైతే ఖచ్చితత్వంతో రాస్తారో, ఖచ్చితత్వము వేగము ఇవి రెండే గ్రూప్ 1లో సక్సెస్ ఇచ్చేటువంటివి. గాసిప్స్ నమ్మకండి. దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు, నీకు 12 నిమిషాలు ఎన్ని పదాలు రాస్తావు? ఒక క్వశ్చన్కి ఇచ్చేది 12 నిమిషాలు ఎనీ టైం. అంటే మీరు 180 నిమిషాలు అంటే నథింగ్ బట్ 3 hours అండి. 180 నిమిషాలు అంటే 3 hours. నేను మెంటర్షిప్ ఇచ్చేటువంటి క్లాస్లో ఇక్కడ 10 నిమిషాలు మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను. అంటే 10 minutesలో మీరు ఎంత రాయగలరు? క్యాండిడేట్స్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్. 10 minutesలో 100 words రాస్తారా, 150 words రాస్తారా, 250 words రాస్తారా? ఎగ్జామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దెర్ ఈజ్ నో వర్డ్ లిమిటేషన్. ఇన్ని పదాలు రాయాలని ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ లేదు. చాలామందికి ఈ విషయం తెలీదు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవరు. సో సమ్ ఎక్స్ చెప్పాడు 250 words, వై చెప్పాడు 250 words అని మీ టైంని మీరు కిల్ చేసుకుంటారు. 250 words ప్రజెంటేషన్ విత్ ఇన్ 10 to 12 minutes ఈజ్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ మైండ్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే గ్రూప్ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే, ఎంత మనం ప్రజెంట్ చేస్తామో నేను చెప్తా. ఒక A4 షీట్లు అంటే ఎగ్జామ్ పేపర్లో, ఇది ఎగ్జామ్ పేపర్ అనుకుంటే,
మనకి ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఈ ఎడ్జ్కి వచ్చేలోగా 5 to 7 వర్డ్స్ మాత్రమే రాయాలండి. అదే యూపీఎస్సీలో అయితే వాడే ఇచ్చి గ్యాప్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్ నెంబర్ ప్రింట్ చేస్తాడు. ఎంత గ్యాప్ అంటే నువ్వు రాసిన సోదంతా దిద్దడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరని అర్థం. అది దట్స్ వై టెల్లింగ్ అబౌట్ ది అక్యురసీ. ఖచ్చితత్వం, వేగం, ఇవి రెండే గ్రూప్ 1 సక్సెస్ అండి. ఇవి రెండు లేకపోతే గ్రూప్ 1 అన్నటువంటిది లేదు. ఇది 100% మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత మీరు చదువుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రజెంట్ చేశారని. దాదాపు మీ సీనియర్స్ని, మీ అన్నోళ్ళని అడిగి చూడండి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు, సో 8 క్వశ్చన్స్ రాశాను, 11 క్వశ్చన్స్ రాశాను, 9 క్వశ్చన్స్ రాశాను, 10 క్వశ్చన్స్ రాశానని. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే 15 క్వశ్చన్స్ రాశానని చెప్తారు. 15 క్వశ్చన్స్ రాయకపోతే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం రాదు. యావరేజ్ చెప్తాను. ఇదంతా కూడా టెక్నికల్గా చాలామందికి తెలీదు. సో నేను పర్టికులర్లీ మెంటర్షిప్ ఇచ్చేటప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ని తయారు చేసిన విధానం మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నా. మీరు ఎలా ఉండాలి అంటే 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. యావరేజ్గా మనం చెప్పుకున్నాం 15 × 6 మార్కులు పడితే 90. ప్రతి పేపర్లో 90 మార్కులు తెచ్చుకోవడం అంటే చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి పని. టాప్ 10లో ఉంటారు. సో ఇంకొంచెం అదేవిధంగా 15 క్వశ్చన్లు అంటే 7 మార్కులు పడ్డాయంటే 105 వస్తుంది. ప్రతి పేపర్కి యావరేజ్ 6 to 7 రాకపోతే 100 దాటకపోతే ఉద్యోగం రాదు. అది పాసిబిలిటీ. 140లు 135లు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ మై డియర్స్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. సో టైం అన్నటువంటిది అన్ని పేపర్లకు ఒకే విధంగా పెట్టండి. అన్ని పేపర్లు మనకు సో డిసైడెడ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆల్ పేపర్స్. బట్ ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, దిస్ 2 పేపర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్. ఒకప్పుడు రాముడికి సీత ఏమవుతుంది, రాముడికి వివాహం ఎక్కడ జరిగింది, ఆ టైప్లో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు, రాముడు సీతనే పెళ్లి చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కారణాలు ఏంటి, లేదా రాముడు సీతను పెళ్లి చేసుకొని అన్యోన్య జీవితాన్ని గడిపాడా. అంటే క్వశ్చన్లో చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను క్వశ్చన్ తీసుకొని కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒక క్వశ్చన్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. ఒక క్వశ్చన్లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. 2 parts in 1 question. సో కంప్లీట్లీ హియర్. సో ఇవి బేసిక్గా మీరు నేర్చుకోవాలా. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు 5 to 7 వర్డ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలి. అలా రాస్తే ఆయన యావరేజ్ పేపర్ అందంగా ఉండాలి అంటే 18 లైన్స్ కన్నా ఎక్కువ లైన్స్ రాయకూడదు. ఇదంతా మీరు ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఏదో నేను ఎగ్జామ్ హాల్లో పోయి చించుతా అంటే అంత టైం ఉండదు. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఒకటి, తర్వాత ఇన్విజిలేటర్ వచ్చి మీతో సంతకాలు తీసుకుంటుంటారు, వేరే వేరే పనులు ఉంటాయి. దీనికి మీకు తెలియకుండానే 5 to 15 minutes లాస్ అవుతారు. ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 15కి 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ఆప్షన్. మీరు రాయకపోతే మీరు సెల్ఫ్ గోల్ అంతే. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం 6 మార్కులు వస్తాయని రావడం అనేది అంత సులభం కాదు. ఒక క్వశ్చన్కి చెప్పినంత సులభం కాదు. ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి, పర్ఫెక్షన్తో పాటు స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి, యాక్యురసీ ఉండాలి, ఖచ్చితత్వం అనేటువంటిది లేకపోతే సక్సెస్ అనేది రాదు. దట్స్ వై నేను ప్రతిసారి ప్రతి బ్యాచ్కి ఇచ్చేటువంటి అడ్వైజు మీరు కూడా ఫాలో అవ్వదు ఏంటంటే, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ వేరుగా చదవకండి, రెండింటిని కలిపే చదవండి. యు మస్ట్ రీడ్ ది సో అట్ ఎ టైం. ముందు ప్రిలిమ్స్లో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి. కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని అప్లికేషన్ ఎట్లుండాలి, ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనేది మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో మీరు చూడండి. ప్రతి టాపిక్కి ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో మరి దెన్ హియర్ పర్టికులర్లీ ఈ విధంగా మీరు రాస్తే అండ్ యావరేజ్ 150 to 200 వర్డ్స్ అని మీరు చెప్తారండి. కానీ 150 to 170 ప్రజెంట్ చేయడం కూడా టైం సరిపోదండి. చాలామంది అమాయకులు పాపం ఎగ్జామ్ హాల్లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పిన కొన్ని వర్డ్స్, సార్ 250 వర్డ్స్ రాయాలనుకున్నా సార్, దానికి ఒక 2 క్వశ్చన్లు రాసే లోపలనే 1/2 hour అయింది సార్. అవుతుంది ఖచ్చితంగా 1/2 hourకి ఎక్కువనే అవుతుంది. ఇంకా 1/2 hourలో మీరు 2 క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నారంటే గ్రేట్. కానీ మీకుండేది ఎన్ని 1/2 hourలో? సో 12 క్వశ్చన్లు రాస్తారు. సో మీరు అంత ఫాస్ట్ రాస్తేనే మ్యాక్సిమంగా మీరు ట్రై చేసి చూడండి అమ్మా. నేను చెప్తున్నా కాదు, మీరు రాయడానికి మోర్ దెన్ 30 to 40 minutes పడుతుంది ఫ్రెషర్స్కి. ఒక క్వశ్చన్ రాయడానికి యూ ప్రజెంట్ ది 250 వర్డ్స్, దట్ ఈస్ టేక్ ఎ టైమ్ ఈజ్ 40 minutes మోర్ దెన్. అలా మీరు చేసుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా మీరు
5-6 క్వశ్చన్ల కన్నా ఎక్కువ రాయలేరు. 5-6 క్వశ్చన్ల కన్నా ఎక్కువ రాయలేరు. మీరు ఎంత మంచిగా రాసినా ఇక్కడ 10/10 వచ్చేటువంటి పొజిషన్ లేదు. ఏ క్వశ్చన్ కూడా బైకి బై అనేది ఇదేం స్కూల్ కాదు, దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి. మీ స్కూల్ యూనిట్ టెస్ట్లో బైకి బై వస్తాయేమో నాకు తెలియదు, కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో బైకి బై అనేది ఉండదు. 60% క్రాస్ అవ్వడమే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో గ్రేట్. సో 90 to 150 బిట్వీన్ ఎవరికైతే స్కోర్ వస్తుందో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఇది యావరేజ్ సక్సెస్ మార్క్. ఇంకా స్టేట్ టాప్లోనో టాప్ 5లోనో వచ్చి సో మంచి సర్వీస్ కావాలంటే ఇంకొంచెం కష్టపడాలి. మంచి సర్వీస్ కావాలంటే ఇంకొంచెం కష్టపడాలి. ఇది మీరు బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సింది, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్. అసలు మెయిన్ ఎగ్జామ్ పోతే ఇవి చెప్పకుండా, మీకు ఇవి నేర్పించకుండా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. ఇక సబ్జెక్ట్ విషయానికి వద్దాం. సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్. మీరు యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు యుద్ధం నియమాలు తెలుసుకోవాలి. యుద్ధ నియమాలు తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతారు? ఇప్పుడు గేమ్ ఆడడానికి పోతారు, గేమ్ రూల్స్ తెలియకపోతే ఏమవుతారు? డిఫాల్టర్ కింద మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తారు తప్పడితే. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. దట్స్ వై మై డియర్స్, సో నేను ఇప్పుడు సబ్జెక్టుకి వస్తా. మీకు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పింటారండి సబ్జెక్టు. సో మెయిన్స్ రాస్తే 3 parts ఉంటుంది. సో 3 parts ఉంటుంది. ఎలా రాస్తారు? ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్. సో ఎవరు చెప్పినా ఇవే చెప్తారు. అసలు ఏంటివి అవి? ఏం రాస్తారు? ఏం రాస్తే మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది? దీన్ని అభ్యర్థులకు చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. చాలామంది గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కోచింగ్ చెప్పమంటే డిక్టేట్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మీరు ఆ డిక్టేషన్ రాసుకుంటున్నారు, ఆ క్వశ్చన్ వస్తే రాస్తారు, ఆ క్వశ్చన్ రాయకపోతే సిలబస్లో అనలైజ్ చేయండి. యూ హ్యావ్ ది కమాండింగ్ ఇన్ ఈచ్ ఎవరి సబ్ టాపిక్ ఆన్ యువర్ సిలబస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ వన్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ద చాప్టర్ నేమ్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ 1, 2, 3, 4, 5, approximately 5 subtopics is there. You must to know the 5 out of 5 subtopics. You have the capacity to write 2 or more questions in each one subtopic. ఏ సబ్ టాపిక్ ఇచ్చినా కూడా ఆ సబ్ టాపిక్ మీద మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసేటువంటి కెపాసిటీ కలిగి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జాతీయ ఆదాయం అనగానేమి, జాతీయ ఆదాయాన్ని మదించే పద్ధతులను వివరించుము. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ట్విస్టింగ్ ఆన్ దట్ క్వశ్చన్. దట్స్ అ డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్. బట్ ఆ స్టేజ్ ఎగ్జామినర్ దాటిపోయాడు. వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్? సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్? దిస్ స్టేజ్ ఈస్ 2008 and 10, 11, దట్ ఈస్ ద స్టేజ్. నవ్వేడేస్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ అడుగుతున్నారు. నవ్వేడేస్ క్వశ్చనర్ ఎలా వస్తుందంటే కంపారబుల్ ఉంటుంది, అనలిటికల్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ అబ్జర్వ్ వన్ క్వశ్చన్. సో యుద్ధం జరుగుతుంది, అమెరికా వేరే 2 దేశాలతో యుద్ధం జరుగుతుంది. సో ఇరాను ఏవో జరుగుతున్నాయో ఆ యుద్ధ ప్రభావాన్ని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎలా ఉండవచ్చు అంటూ. So completely here asking the challenges of Indian economy. The first unit, the name of the first unit is challenges of Indian national income or challenges of Indian economy. What is the meaning of the challenges of Indian economy? For example, this is the challenge. Examiner, there is chance to asking the question now, or that is the situation, that is the war position. So that war any impact on Indian economy, particularly for the growth rate and per capita income. Particularly growth rate and per capita income. This is the analyzation. Here examiner asking what is per capita, what is national income. So give me explanations. This is the, so nowadays not this is the pattern. సో జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి, తలసరి ఆదాయం అంటే ఏంటి అడగట్లేదు ఎగ్జామినర్. ఏమడుగుతున్నాడు? అమెరికా ఇరాక్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది, ఆ యుద్ధ ప్రభావము భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది. అనలైజ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ వార్ ఇన్ ఇండియాస్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ అండ్ హౌ ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ ఇండియా త్రూ
ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది వార్. అంటే ఎగ్జామినరు కరెంట్ ఇష్యూస్ని కంపేర్ చేస్తూ సబ్జెక్ట్ని అడుగుతున్నారు. కరెంట్ ఇష్యూస్ని కంపేర్ చేస్తూ సబ్జెక్ట్ని అడుగుతున్నారు. ఆల్వేస్ పర్టికులర్లీ ఎకానమీ అండ్ ఎస్ఎన్టీ ఆల్సో. మరి పాత చింతకాయ పచ్చడి చదువుతామంటే మార్కులు రావమ్మ. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ని కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయమని అడుగుతాడు. అదే గ్రూప్ 1 అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. సో గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. మరి దీని అప్లికేషన్ ఏంటి? సో సమ్టైమ్స్ ఎగ్జామినర్ ఆస్కింగ్, discuss about the relation between the per capita income and population. Why population increase, per capita income is decreased? Explain. సో ఇంతకుముందు మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎలాగే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎలాగ చెప్పి మీకు కోచింగ్ ఇచ్చారు, జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి, దాన్ని మదించేటువంటి భావనలను తెలుపుము, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో చూద్దాం. జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి? దానిని మదించే భావనలను తెలపండి. So look here, one in English. Here question asking the what is national income? Well, what are the measurements of national income? So these are the మదించే భావనలు, మెజర్మెంట్స్. సింపుల్లీ హియర్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. సో ఇంట్రడక్షన్లో సమ్ రూల్స్ ఇస్తారు. వన్, యూ రైట్ ద ఇంట్రడక్షన్, గివ్ ది డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ డెఫినేషన్. సో ఇంట్రడక్షన్లో ఆల్వేస్ ఇంట్రడక్షన్, దీన్నే మనం పరిచయం అంటారు. పరిచయం చేసేటప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే నిర్వచనము, అర్థము రాయాలి. You must mention the definition and meaning. First of all, you know the definition. Here in this concept, you write the definition for national income. Number of definitions is there. Number of people giving the number of definitions. Particularly, you highlight the official definition. So what is the official definition? Then what is national income in India? Here particularly want the accuracy. So జనరల్గా దీన్ని రాసేటప్పుడు జీడిపి, జిఎన్పి, సో ఎన్ఎన్పి, ఎన్డిపి, ఇవన్నీ రాయాలా నిర్వచనం రాయమంటే? ఏంటి అవన్నీ? మరి అవన్నీ జాతీయ ఆదాయం అని, అందులో జాతీయ ఆదాయం ఏంటి? You must know the Jatiya, the first question in national income. What is national income? So you must define the national income. That is the thing. After that, explain the meaning. Explain that definition. So here, particularly GDP, NDP, so NNP and NDP. వీటిలో ఏది జాతీయ ఆదాయం? ఏది రాయాల జాతీయ ఆదాయానికి సంబంధించి? దెన్ ఇన్ టెల్లింగ్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ నోట్స్ ఆల్సో, ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువుల అంతిమ విలువను జాతీయ ఆదాయం అంటారు. సో కామన్ డెఫినేషన్ మాది. సో పర్టికులర్లీ ఇన్ 1 year, value of the production goods within the boundaries of the countries, that is the definition given by. But that's not a national income. In India, calculate national income, that is the NNP at factor cost. This is the national income in India. NNP at factor cost is the national income in India.
But 80% of the people write the answer directly for the GDP. So don't bother about that is the right, but examiner giving off mark. But here in introduction, there is some rules is there. Introduction 1.5 to 2 marks. So 1.5 to 2 marks. Body 5 marks. So remaining 3 marks or 2 marks for your conclusion. Sometimes this is only cooperate 4 marks and your handwriting also get 1 or 2 marks additionally. There is advantage, that is your handwrite also. So get 1 or 2 marks. This is the classification. That is the completely marks classification. That's why you must define you get to 2 marks in that definition, that one paragraph. So write 30 to 40 words in introduction only. In that paragraph, you get 1.5 to 200 marks. But you write this GDP definition, you got half mark only. నా దగ్గరికి వస్తారు, సార్ నేను చాలా బాగా రాశాను సార్, సార్ చెప్పిన నోట్స్లోదంతా రాశాను సార్, నేను ఒక బుక్ కొనుక్కున్న అందులోదంతా రాశాను సార్. అందులో కాదు, క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు దానికి మాత్రమే. Then here completely in body, here particularly give the definition and meaning of the given concept. Here national income concept, another question is another concept is there. You must define the concept, so give the definition and meaning also. Definition ఇచ్చేటప్పుడు some conditions is there. So any government organizations official definition is there. So in India, so who have the authority, the calculation of national income. So that authorization organization give definition for national income. That you write that definition according to so on so. So here according to, always government giving the priority for the official definitions. Giving the priority for the official definition. ఈ నోటికి వచ్చినట్టు రాస్తా అంటే ఎవడు ఒప్పుకోడు. ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు చెప్పేటువంటిది ఎవరైనా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్రణాళికల యొక్క జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎవరు నిర్వచిస్తారు, జాతీయ ఆదాయం లెక్కలను ఎవరిస్తారు, అది తెలిసి ఉండాలి, దానికి రావాలి. సో కాన్సెప్ట్స్ కూడా సింపుల్గా ఇక్కడ భావనలు చూసినట్లయితే, సో ఎన్ని భావనలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ భావనలే అండి. సో ఈ భావనలే మళ్ళీ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ మార్కెట్ ప్రైజెస్ అండ్ సో దీన్ని మళ్ళీ తీసుకుంటే మనం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే. మరి ఇవి భావనలు మదించేటువంటి పద్ధతులు రాయాలి. ఇక్కడ మదించేటువంటి పద్ధతులు అడిగారు. మదించేటువంటి పద్ధతులు ఏమున్నాయి? 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో క్యాలిక్యులేషన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇస్ 3 టైప్స్. ఆదాయ మదింపు పద్ధతి అంటున్నారు, ఇన్కమ్ బేస్డ్ మెథడ్. వ్యయ మదింపు పద్ధతి అంటారు, ఎక్స్పెండిచర్ బేస్డ్ మెథడ్. సో తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి అంటారు, ప్రొడక్షన్ మెథడ్. సో ప్రొడక్షన్, సో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. దిస్ 3 ఆర్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఈ మెథడ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తేనే, ఇక్కడ క్వశ్చన్లో దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ట్విస్టింగ్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే. బట్ హియర్ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు మీకు ఈ ట్రెండ్ మారిందండి. ఇలా రాసేటువంటి ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ అలా రావట్లేదు. మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాను. సో క్వశ్చన్స్ అలా రావట్లేదు. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? క్వశ్చన్స్ పరిస్థితి చూద్దాం. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే, సో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి రకరకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా వస్తాయి. మరి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే భారత జాతీయ ఆదాయ, సో జాతీయ ఆదాయ వృద్ధి రేటు ఇటీవల కాలాలలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటుంది, చర్చించండి అంటాడు. సో జాతీయ ఆదాయ వృద్ధి రేటు ఇటీవల కాలాలలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటుంది, చర్చించండి అంటారు. సో సింపుల్లీ హియర్ ఎగ్జామినర్ ఆస్కింగ్ ది, సో growth rate of India's growth rate facing the fluctuations, explain or discuss. Here చర్చించండి, వివరించండి,
అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి, లఘువాక్యాలను రాయండి, ఏకీభవిస్తారా? ఈ పదాలకు అర్థం తెలియండి. దిస్ వర్డ్స్ చేంజ్ ది క్వశ్చన్. దిస్ వర్డ్స్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ది క్వశ్చన్. సో దాదాపుగా చాలామంది నేను గమనించానమ్మా, వీటికి తెలియదు. ఆ లాస్ట్ ఉండేటువంటి చర్చ వాళ్ళు అడగరు, వాడు చర్చించమంటున్నాడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డిస్కషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్? సో చర్చించండి అంటాడు, వాడు చర్చించండి అంటాడు. క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి లాస్ట్లో చర్చించమంటాడు. అంటే ఏం చేయాలా? మా సార్ చెప్పిన నోట్సే రాసాం సార్, వాడు ఏమి విషయం మాకేం, అంతేనా? చర్చ అంటే ఏంటి అంటే అనలైజ్ ది పాజిటివ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. చర్చలో నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలా, పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలా. చర్చ అన్నప్పుడు ఎంతమంది పాల్గొంటారో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. సో హియర్ ఎవరు డిస్కస్ చేస్తే ఏం చేస్తారు? పాజిటివ్ థింగ్స్ అండ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ని హైలైట్ చేయాలి. కంక్లూజన్లో ఆల్వేస్ ఇలాంటి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మెన్షన్ ది పాజిటివ్ and negative aspects, but in conclusion always give as a positive. So conclusion 90% పాజిటివ్ గానే ఇవ్వండి. ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా క్రిటికలీ అనలైజ్ అన్నప్పుడు మాత్రమే నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇవ్వండి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్స్ థింగ్స్. చాలామంది మెయిన్స్ రాస్తారు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే అందరు కూర్చుంటారు, సో నోట్స్లు కాపీ చేయడం అనేటువంటిది ఉంది. సో సబ్జెక్టు రాదు, సబ్జెక్ట్ అనలైజ్ కాదు. సో డిస్కషన్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ డిస్కస్ చేయాలి. కంక్లూజన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్గానే రాయాలి. ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎప్పుడు కంక్లూజన్ నెగిటివ్గా రాయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందంటే ఎగ్జామినర్ క్రిటికలీ అనలైజ్. ఎగ్జామినరే చెప్తాడారా విమర్శనాత్మకంగా వివరించండి అంటాడు. ఇన్ తెలుగు వర్డ్ దట్ ఈస్ విమర్శనాత్మకంగా వివరించండి. ఇవి వస్తే నీకు ఎగ్జామ్లో సగానికి సగం మీకు టాప్ మార్క్స్ రావాలంటే మోర్ దాన్ 6-7 మార్క్స్ రావాలి అంటే ఇవి అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్. తర్వాత నీ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్. సో బేసిక్స్ ఇవి, వీటి మీద కమాండింగ్ ఉంటుంది. సో వాడు విమర్శనాత్మక అన్నప్పుడు నువ్వు ఎంత పాజిటివ్గా ఇచ్చినా మార్క్స్ ఇవ్వడు. వానికి కావాల్సింది ఏమి? సో నెగిటివ్ అనలైజేషన్. ఈచ్ ఎవ్రీ టాపిక్ యూ అనలైజ్ ఇన్ పాజిటివ్ వే అండ్ నెగిటివ్ వే. So that is the meaning of the discussion. Discuss about the merits and demerits and conclude that. That is the discuss అన్నప్పుడు మెరిట్స్ ఉంటాయి, డిమెరిట్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ యూ డిస్కస్ ఆఫ్ ద బోత్ కంపేర్ టు మెరిట్ అండ్ డిమెరిట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, వివరించండి అంటాడు. సింపుల్లీ సేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ యువర్ ఎబిలిటీ అండ్ కెపాసిటీ ఆల్సో. ఒక విషయాన్ని నువ్వు ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రజెంటేషన్. అందరికీ విషయాలు తెలుస్తాయండి, కానీ ప్రజెంట్ చేయడంలోనే తేడాలు ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరికి విషయం తెలుస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా కొంతమంది మీకు బాగా హృదయానికి నచ్చేటట్లుగా చెప్పగలరు, అదే విషయాన్ని కొంతమంది చెప్పడంలో విఫలమవుతారు. సమ్ పీపుల్ ప్రజెంటెడ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్, బట్ హియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ది you are explain in your own way. You have particular ideology on that topic. That is any topic. ఏ టాపిక్ అని ఇవ్వండి, వివరించండి అంటే ఆ టాపిక్లో మీరు ఏం వివరించగలరు, మీ ప్రజెంటేషన్, మీ గొప్పతనాన్ని చెప్పగలరు. ఆ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతారు. పర్టికులర్ ఇక్కడ నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి అడిగాడు అనుకో, సో నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే టాపిక్లో యూ హ్యావ్ హౌ మచ్ నాలెడ్జ్, హౌ యూ ప్రజెంటెడ్ దట్ నాలెడ్జ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీ అభిప్రాయాన్ని చేయండి. ఎప్పుడైతే ఆన్ యువర్ ఓన్ వ్యూ అన్నప్పుడు కాంట్రవర్షీ ఉంటుంది, చాలా జాగ్రత్తగా. కాంట్రవర్షియల్ థింగ్స్లోనే మీ అభిప్రాయం అడుగుతారు. అన్ని విషయాల్లో మీ అభిప్రాయంతో వాడికి పని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది, ట్రంప్ను సమర్థించవా అంటే నువ్వు ఎట్టున్నావు, ఎటువైపు ఉన్నావు. ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ, మెంటల్ పర్సనాలిటీ. అంటే యు ఆర్ ఏబుల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. నీ అభిప్రాయాన్ని బట్టి నువ్వెవడో చెప్తారు, నీ మాటల్ని బట్టి, నీ ఆలోచనల్ని బట్టి, నువ్వు పేపర్ మీద రాసేటువంటి దాన్ని బట్టి నీ అభిప్రాయంలోనే. సో యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ నాట్.
దానికోసమే మీ అభిప్రాయం రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా రాయండి. అభిప్రాయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అభిప్రాయం రాయమన్నాడని మీ మైండ్‌లో ఉండేదంతా రాయకండి. అభిప్రాయము పాజిటివ్‌గా ఉండాలి. ఆలోచన విధంగా ఉండాలి. సూచనాత్మకంగా ఉండాలి. ఓన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వ్యూస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్. సూచన ఇస్తున్నాం కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ అడ్వైజింగ్ దేర్. అంటే అది పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా కూడా ఆలోచించాలి. మీరు చర్చించుకుంటుంటారు జనాలతో మాట్లాడేటప్పుడు. సో వాళ్ళు కొన్ని అడ్వైజులు ఇస్తుంటారు. అవి ఇంపాసిబుల్ అని వాళ్ళకి ఎప్పటికీ తెలియదు. ఇంపాసిబుల్ అని ఎప్పటికీ తెలీదు. మనం ఇచ్చేటువంటిది మన అభిప్రాయము. సో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీనా లేదా? దెర్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పాసిబిలిటీ ఆర్ నాట్. బట్ మన అభిప్రాయాలన్నీ కూడా చట్టానికి లోబడే ఉండాలా. బేస్డ్ ఆన్ త్రూ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆర్టికల్ ఆర్ గవర్నమెంట్ రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. నీకు సలహాలు ఇమ్మన్నారు కదా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక సలహా ఇవ్వాలంటే దానికి చట్టం ఏముంది, రూల్ ఏముంది, ఇవి తెలుసుకొని మాట్లాడాలి. ఆ తెలుసుకొని ఇక్కడ రాయాలి. ఇది అభిప్రాయం. దెన్ లఘు వాక్యాలు అంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ షార్ట్ నోట్స్. ఎగ్జామినర్ గివింగ్ ఏ, బి, సి ఆర్ ఏ అండ్ బి ఆన్ దట్ క్వశ్చన్. పర్టికులర్లీ ఒక క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఏ, బి, సి అని ఇవ్వచ్చు, క్వశ్చన్ ఏనన్నా ఇవ్వచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ 2 ఇచ్చినప్పుడు ఈచ్ 5 మార్క్స్ అని మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. 3 ఇచ్చినప్పుడు ఈచ్ క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్, 1 అడిషనల్ ఫర్ రైటింగ్, 1 మార్క్ అడిషనల్ ఫర్ రైటింగ్. మరి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఈ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తా, బాడీ రాస్తా, కంక్లూజన్ రాస్తా అంటే సమయం దొబ్బిపోతుంది. సో షార్ట్ వర్డ్స్ ఎనీ టైమ్ యూ రైట్ ది షార్ట్ నోట్స్ డైరెక్ట్లీ అటాక్ ది క్వశ్చన్. సో ఇంట్రడక్షన్ అవి ఇవి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే 3 క్వశ్చన్లు రాయాలి. 3 క్వశ్చన్లు ఎంత రాసినా నీకు వచ్చే మార్క్స్ ఎంత? మ్యాక్సిమం 3 మార్క్స్. 3 మార్క్స్లో 3 మార్క్స్ కోసం నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి? హౌ మచ్ టైమ్ యూ స్పెండ్ ఫర్ దిట్స్ 3 మార్క్స్? యూ అనలైజ్ దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ మచ్ ఇక్కడ 3 ఉందంటే నువ్వు ఎంత బాగా రాసినా 3కు 3 7 గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం యూ రైట్ దట్ 3. హైయెస్ట్ స్కోర్ జనరల్లీ ఎగ్జామినర్ గివ్ 1.5 మార్క్, 1.5 మార్క్, 1.5 మార్క్ ఇన్ 3 years. ఏదో ఒకటి 3 ఒక 2 మార్కులు ఇస్తాడు. అంటే స్కోర్ వచ్చేటప్పుడు ఫుల్ మార్క్స్ ఏ క్వశ్చన్లో పడుతుందా అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో కూడా మీ సక్సెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దట్స్ ద క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. దట్స్ వై సో మేమంతా చెప్తామండి, టెస్ట్ పేపర్స్ రాయండమ్మా, టెస్ట్ పేపర్ రాయండమ్మా అంటే ఎందుకు రాయమంటామంటే మీకు ఇవన్నీ అర్థం కావాలి, ఇవన్నీ రావాలి, ఇవన్నీ తెలియాలంటే 3 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చూస్ చేసుకోవచ్చా లేదా 3 మార్కర్స్ని, లేదా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 1 వర్డ్ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలా, ఛాలెంజెస్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలా. సో ఏకీభవిస్తున్నారా, యు ఆర్ సపోర్టెడ్ దట్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. సో సమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి జస్టిఫై నాట్ సో కంప్లీట్లీ ఎగ్జామినర్ గివ్ ని సపోర్ట్ ఆల్సో. జస్టిఫై మీన్స్ దట్ ఈస్ న్యాయం. నిన్ను జస్టిఫై చేయమన్నారంటే నువ్వు నీ న్యాయాన్ని తెలుసామనట్లేదు. దాన్ని నువ్వు అవును అంటావా కాదంటావా, అది న్యాయం అన్యాయమో నీకు సంబంధం లేని విషయం. నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్ దేర్, సమ్ పీపుల్ గివ్ ద స్టేట్మెంట్, యు ఆర్ అగ్రీ ఆర్ నాట్, దట్స్ వాంట్ ఓన్లీ. సో డోంట్ అనలైజ్ దట్ ఈస్ జుడిషియబుల్లీ, నాన్ జుడిషియబుల్లీ ఎక్సెట్రా యూ డోంట్ వాంట్. చెప్పింది చేయడం నేర్చుకోవడం ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రధాన లక్షణం. ఇవన్నీ మీ క్వశ్చన్స్లోనే మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అబిలిటీస్ని టెస్ట్ చేస్తారు. కంప్లీట్లీ హియర్ ఎగ్జామినర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అబిలిటీస్. దట్స్ వై ఆస్కింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. But you are an administrator, you must analyze that one. Always you feel as administrator, you write as administrator. ఒక జిల్లాకు అధికారివి, ఒక గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయ్యేటప్పుడు నీకు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేటువంటి తెలివితేటలు ఉన్నాయా లేవా? ఇవి ఎందుకు అడుగుతారంటే, సో మీరు పనిచేసే జిల్లాలో ఏదో సమస్య వచ్చింది, అంతకుముందు ఆఫీసర్ తీసుకున్నటువంటి మెజర్మెంట్స్ మీరు తీసుకుంటారా? లేదా మీకంటూ ఒక అభిప్రాయం ఉంది, అతనివి తప్పో రైటో, దాన్ని తప్పు అయితే ఖచ్చితంగా నేను ఏకీభవించను, ఇట్స్ రాంగ్ డ్యూ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ఇది ఇంపాక్ట్. మీరు ఏకీభవిస్తారన్నప్పుడు ఏకీభవించనని చెప్తే ఎందుకు ఏకీభవించకున్నారు, దానివల్ల నష్టాలు ఏమొస్తున్నాయి చెప్పాం, దాన్ని ఫాలో అయితే వచ్చేటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ వి డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఈస్. ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే ఆ స్టెప్ మీరు ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాదాపుగా ఒక జిల్లా స్థాయిలో లేదా ఒక రెవెన్యూ డివిజనల్ ఇంపాక్ట్ చేసేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. అంటే దాదాపుగా సో 10 lakhs పీపుల్ని మీరు డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇంప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ భవిష్యత్తు
మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దట్స్ వై యు హ్యావ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపబుల్ ఆర్ నాట్. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఇండైరెక్ట్గా మీ యొక్క పాలనా దక్షతను, తెలుగులో ద వర్డ్ ఈస్ పాలనా దక్షత, అబిలిటీ, మీ అంటే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉందా లేదా. అందుకే పట్టి చదివి అకాడమిక్లో 90లో 99లో వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే వాడికి కావాల్సింది అనుకరణ కాదు, అంటే ఫాలోయింగ్ నేచర్ కాదు. యూ హ్యావ్ పర్టికులర్ ఐడియాలజీ, యు ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, యు ఆర్ ఆఫీసర్, సో యూ మస్ట్ నో దట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఒక అంశాన్ని ప్రజెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ చేయాలి, దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, వివరించమంటున్నాం. సో చర్చించేటప్పుడు అభిప్రాయం ఉండాలి, చర్చించేటువంటి సబ్జెక్ట్ మీద నీకు నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇష్యూస్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. సో అప్పుడు నువ్వు ఆ సబ్జెక్ట్ని చర్చించగలుగుతావు. లేదంటే చర్చించడం కూడా ఇంపాసిబుల్. ఇది అంటే మీకు ప్రతి ప్రశ్నలో నేను ఇంకా మీకు సబ్జెక్ట్ ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకొని ఆ చాప్టర్లో గతంలో ఏం క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అందులో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఏమున్నాయి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి, ఏ క్వశ్చన్స్ని అప్లై చేయాలన్నటువంటి దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సమ్ పీపుల్ అంటే 2018లో, తర్వాత 21లో, 21, 22, 23 ఈ 3 క్వశ్చన్ పేపర్లు చూస్తే చాలామంది ఎకానమీలో మినిమం స్కోర్ చేసుకోలేకపోయారు. కాజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పారామీటర్ పెట్టుకొని కొన్ని బుక్కులు కొన్ని నోట్స్లు చదువుతున్నారు. సో చాలామంది అభిప్రాయం ఏంటంటే, సార్ ఒక 10 క్వశ్చన్లు చదివితే అయిపోతుంది, చాప్టర్కి 10 క్వశ్చన్లు, చాప్టర్కి 10 క్వశ్చన్ల 20 క్వశ్చన్లు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా. ఉండే ప్రతి సబ్ టాపిక్ మీద మీకు కమాండింగ్ ఉండాలి. యు హ్యావ్ మస్ట్ కమాండింగ్ ఆన్ ఈచ్ ఎవరి సబ్ టాపిక్. ఏ సబ్ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తాడో మనకు తెలియదు కదా. ఏ సబ్ టాపిక్ మీద ఇచ్చినా కూడా రాయగలగాలి. మీరు ఒక 10 క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ 10 రాకపోతే అసలు ఆ 10 క్వశ్చన్స్ అన్ని సబ్ టాపిక్స్ని కవర్ చేశాయా, కవర్ చేయలేదా? ఇప్పుడు మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎట్లుందంటే, సో డిక్టేట్ చేస్తున్నారు, ఒక 10 క్వశ్చన్లు అయిపోయింది గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఆ 10 క్వశ్చన్లు అందులో 4-5 క్వశ్చన్లు ఒకే సబ్ టాపిక్ నుంచి ఉంటాయి. ఏమనంటే ఆ సబ్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అన్ని క్వశ్చన్లు అదే సబ్ టాపిక్ నుంచి చెప్తామంట. అది కాదండి ట్రైనింగ్. మిమ్మల్ని మెంటర్షిప్ ఇచ్చినా, మీకు కోచింగ్ చెప్పినా, ఏం చెప్పినా మీకు ప్రతి సబ్ టాపిక్ మీద కాన్సెప్ట్ నేర్పించాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినా రాయగలిగేటువంటి క్యాపబుల్ మీలో బిల్డ్ చేయాలి. అలా బిల్డ్ చేసుకునేటువంటి వారికి టాప్ పొజిషన్లో ఉంటారు, సర్వీస్ వస్తుంది. సో ఇది థింగ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ అనదర్ సెషన్స్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది సిలబస్. వాట్ ఈస్ ద సిలబస్, వాట్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, హౌ టు మౌల్డ్ ఫర్ ది గ్రూప్ 1 UPS, గ్రూప్ 1 మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటివి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్స్, సబ్జెక్ట్ ఎంత చదవడమో మెంటల్లీ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఆ ప్యాటర్న్కి మన మైండ్ సెట్ని సెట్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో థ్యాంక్ యూ. We will meet next session. Yours, Anishwar sir.